national anthem of Turkmenistan. Ассалому алейкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, онҳое ки ба футбол, футзал, чи нави мардона, чи байни бонавон таваҷҷӯҳ доранд, тамошо мекунанд ва аз тамошои ин бозиҳо ҳаловат мебаранд. Ҳамаи шуморо ба тамошои бозии мунтахабои футзали бонавонаи кишварҳои ҷумҳурии исломии Эрон ва Туркменистон даъват мекунем. Дастаи мазкур бозии худро дар шаҳри Душанбе дар дораи мусобиқаи CAF Women's Futsal Championship 2024 баргузор мекунанд. Ин рӯзи чаҳоруми баргузори мусобиқа аст. Даста аллакай дар бозии қаблӣ тавонистанд бозии хуби худро нишон медиҳанд ва ба натиҷаҳои назаррас ҳам ноил гардиданд. Алал хусус метавон ишора кард мунтахаби Эронро ки то ҳамин дам дар ҳамаи бозиҳои худ ғалаба ба даст овард ва тавре медонем дастаи мазкур дар ду кафаи қаблӣ ҳам қаҳрамон шуда буд ва инҷо ҳам пеш аз мусобиқа маълум буд ки фаворити асосӣ маҳз мунтахаби Эрон мебошад. Баъдан Ӯзбекистон ҳам дастаи хуб аст, вале дар бозии аввал бозигарони кишвари Эрон ки бо ҳисоби калон тавонистанд шикаст бидиҳанд, Ӯзбекистонро собит карданд ки дар ин мусобиқа беҳтар аз Эрон дастаи дигаре буда наметавонад. Вале дастаи дигар ҳам кӯшиш мекунанд барои бозиҳои хуб ва арзанда нишон додан бар зидди футзалбозони кишвари Эрон. Онҳо ҳам тавонистанд шикаст бидиҳанд хуб Ӯзбекистонро, баъдан ғалабаи калон бар дастаи Қирғизистон ба даст омад ва акнун бо Туркменистон як бозӣ баргузор мешавад ки дар ин бозӣ футзалбозони кишвари Туркменистон талош хоҳанд кард то бозии хуби худро нишон бидиҳанд. Дастаи мазкурам албатта баъд ҳунарнамоӣ намекунад. Онҳо тавонистанд ғалабаи худро бар мунтахаби мо бар Тоҷикистон ба даст оранд. Он бозӣ бо ҳисоби 4-1 бо ғалабаи футзалбозони кишвари Туркменистон ба анҷом расид. 2 рӯз пеш баргузор шуд. Дирӯз бозиҳо баргузор нашуданд, ба истироҳат фаро хонда шуданд. Як рӯзи истироҳат буд барои дастаҳо ва макнун бозам идомаи мусобиқаро мушоҳида мекунем. рӯзи чаҳоруми баргузоршавии ин мусобиқа мебошад ва мебинем ки дар рафти ҳамин бозиҳо чигуна метавонанд бозигарони кишвари Туркменистон рақобат худро бар зидди бозигарони кишвари Эрон нишон медиҳанд. Биёд шуморо бо ҳайати асосии ҳар даста шинос кунем ва оғоз мекунем аз дастаи ҷумҳурии исломии Эрон ки мизбони ин бозӣ, мизбони расмии рақобат мунтахаби Эрон ба ҳисоб меравад. Дарвозабон ва капитани мунтахаби футзали бонавонаи кишвари Эрон ин Фарзона Тавассолисис аст. Рақами 1, рақами 5 Соро Шербоғӣ, рақами 6 Фаришта Хусравӣ, рақами 11
سعید نستران مقیم درزی بنا رقم 14 مورال ترکمان این پنجگانه اساسی دسته جمهوری اسلامی ایران است و همچنین اونایی که در پنجگانه اول در منتخب ترکمنستان با میدان وارد شدند اینها هستند. رقم 1 دروازه‌بان عایشه اننبردی و رقم 10 کاپیتان دسته مریا چریوا که او در رقابت با فوتبالبازان ما در رقابت با دسته تاجیکستان بسیار برآمد ارزنده و خوب نشان داد و حتی بهترین بازیگر میدانی هم اعتراف شد. بعدا رقم 7 کامیلا مینگاز و رقم 8 لاله هایپووا تحت رقم 9 جرین ممدووا بازی می‌کند. و بعدا اکنون اگر ما متوجه شویم به بازیگران دیگری که از هیئت ذخیروی و میدان وارد میشوند بعد و به بازی تاثیرشون زیاد خواهد بود. اینا هستند در هیئت ایران. رقم 2 موتا بانویی توجه میکنیم به این هجوم که به نتیجه به انجام میرسد. رقم 3 این سیدا فاطمه حسینی، رقم 4 فاطمه روتی، 7 ماسا کمالی، بعدا تحت رقم 8 الهام انفجه بازی میکند. رقم 9 زیبا افروغ، رقم 10 محدثه محمدی، رقم 12 سعید احمدی و محمد دنیا، رقم 13 هما آقایپور و این بازیگران البته از هیئت ذخیروی به میدان وارد میشوند و میتوانند با بازی تاثیر خود را برسانند. چون در هیئت دسته ترکمنستان بازیگرانی که در هیئت ذخیروی قرار دارند اینها ایجگل دوردی و رقم 2 مریا هیمیپو و رقم 3 پروانه قربان و رقم 4 رقم 6 لیلی اتاجان و رقم 12 ملیکا امینова و 13 سویتلانا پرینیکووا، 14 جمیله بابایوا. با ضربه کنجی میتوانیم متوجه شویم. پس باقی ضربه به طرف دروازه دفاعگران برطرف میکنند و اکنون عکس العمل بازیگران کشور ترکمنستان را میتوانیم متوجه بگردیم که این وضعیت به نتیجه به انجام میرسد. سرمربی منتخب فوتبال بانوان کشور ایران این فروزا سلیمانی است، از خود جمهوری اسلامی ایران می باشد. با او کمک میرساند زیور بابوی، منیجر دسته سمیرا بیگدالی است، دکتر دسته سومون نجفی ارون دبودی، بعدا باز در استودی مربیون فرزانه استانی قرار دارد و همچنین الهام لشکری. سرمربی منتخب ترکمنستان متخصص از همین کشور کامیل مینگازوف است، با یعقوب ویزوف کمک میرساند. بعدا اونجا همچنین جمهوراتوف است، دکتر دسته ارزگول کیچیگولو و همچنین اونجا قرار دارند هرماکولی و شیری بایرام دودیف. توپ را میبرند بازیگران کشور ترکمنستان و معلوم است که بازی از اول برایشان مشکل آغاز می شود، چون دسته ایران عموما به خط دفاع نمیشیند. آنها تنها به حمله خواهند رفت، این معلوم و عیان می باشد. خوب، دوباره رقابت امروزه از کشور متوجه میشن به این هجوم. ضربه با تیر دروازه است، بسیار ضربه قوی را سعید نستران مهمی درزی زد. میتوانیم بار دیگر ما متوجه شویم با این ضربه. نه، ضربه را نفر دیگر زد، مورال ترکمان زد، بازیگر رقم 14. ضربه خیلی قوی بود و خوب، دوباره رقابت مذکور الکساندرا کنچیکوف از کشور ازبکستان می باشد. با او کمک میرسانند سیاره سیدوا از کشور تاجیکستان، دوباره سیوم سوراب ساتوروف است از تاجیکستان و وقت سنج از قرقیزستان میرزابک ژاراپوف. هجوم نوبتی بازیگران کشور ایران بود. ضربه را اجرا کرد این با دقیقا سعید نستران مقیم درزی. پاس نوبتی و اینجا توپ از میدان بیرون خواهد شد. مریا چریوا پاسی و با کنار و اینجا باز هم بازیگران کشور ایران توپ را میگیرند و با هجوم نوبتی خود میگذارند.
Нурал Туркаман توپ به کنار رسانیده می شود. اینجا میخواستند اندرک دیگر بازی کنند فرشته خسروی و مرال ترکمان، ولی به مقصدی خود نرسیدند. ماریا چریوا توپ را به خط حمله رساند، ولی اونجا غیر از دو دیفاگری دسته ایرانیگر هیچ کس نبود. حمله نوبتی شروع میگردد. پاس خیلی خوب به کنار فرشته خسروی، ارسالی برای ضربه قلای است. ضربه زده می شود و این نوبت ضربه به ستون دروازه می رسد. ضربه اول به تیر دروازه رسید، اکنون به ستون طرف چپ. لازم است تا یک ضربه دیگر به ستون طرف راست رسانیده شود و بعدا یک ضربه دیگر به روی دروازه‌بان، یک ضربه دیگر به شکم دروازه‌بان و بعد از اون گل خواهد شد. پس به کنار امکانیت برای هجوم فوتبالبازان ترکمن اینجا دیده می شود. اونها می توانستند به اکسان نگذارند اگر لاله حیفووا سری وقت پاس میداد یا به قرار نهایی می آمد. پاس دادن خود ضربه زدن. جرین مامدووا در پاس دادن خطا میکند، نتوانست درست توپ را به هم دستش برساند. دروازه‌بان از موقعش بیرون برآمده است. اینجا می‌بینید که فرزان توسلیسی است. نوبتی فرشته خسروی پس به کنار، بازم فرشته خسروی با پای چپ این بازیگر هنرنمایی میکند، یعنی پای چپش فعال باشد و طور معلوم است بر ضد چپ اگر تکنیک داشته باشد باز خیلی مشکل است بازی کردن و توپ را از آنها گرفتن. خسروی پس فرشته خسروی به کنار، خیلی خوب آنها دیگر بازی میکنند بازیگران کشور ایران. پس به کنار رسانیده می شود، امکانیتی خوب، ضربه و اکنون همون چیزی که گفتیم ضربه به شکم دروازه‌بان. بعد از این باید یک ضربه دیگر به ستون طرف راست زده شود و بعد از اون گل خواهد بود. این نوبت مشاهده میکنیم که ضربه را بازیگر رقم 5 سارا شیرباغی زد. این بازیگر در رقابت قبلی توانست مهارت اولی نشان میداد و چند گل را هم به ثمر رساند. پس به کنار الهام منفجه و موسی کمالی میبینیم که بازیگرانی که در ذخیره قرار داشتند اکنون وارد میدان نگردند و اونها سرعت بازی را بلندتر نمودند. پس به کنار ببینید که چگونه حرکت خوب دارند در میدان بازیگران کشور ایران. با همه این حرکت و موقع واسکنی اونها میتوانند برخی از دسته‌های مردانه فوتزال هم رشد سر برند. چگونه حرکت میکنند، چگونه تاکتیک‌های جالب را استفاده میبرند و سری رقیب را ویران میکنند. با همه همین موقع واسکنی، جای واسکنی، این زمان اونها هم دیگر را پیخست نکردند درست‌تر. نوبتی بازیگران ایران پس به کنار ارسال رسانیده می شود، ضربه و دروازه‌بان توانست خوب بازی کند. این حالت را برآوردند. اینجا بازیگر ترکمن مشاهده کرد که دروازه‌بان دسته ایران از موقعش بیرون برآمده است. برای همین او به قرار آمد که باید از همین موقع ضربه زده باشد به طرف دروازه، ولی اون ضربه برطرف شد. حمله نوبتی بازیگران ایران، اینجا ضربه موسی کمالی به طرف دروازه بود که به نتیجه به انجام رسید. پس به عقب ماریا چریوا ضربه او و این ضربه باز هم نادقیق است، یعنی به هیچ کس نرسید. پس به کنار خیلی خوب توپ را اداره میکنند بازیگران ایرانی. مشاهده کنید فوتزال یک خصوصیت خاصی خود را دارد. هر قدر که دسته ضعیفتر باشد و عموما دو دسته اگر ضعیفتر باشد همون قدر بازی بسیارتر جریان میگیرد. هر قدر که سطح و صفت بازی دسته ها بهتر باشد بازی کوتاه‌تر جریان میگیرد. در اینجا که 20 دقیقه تازه است معلوم باشد که دسته که ضعیف است توپ تست از میدان بیرون میرود و در پاس دادن خطا می شود و پاوزا یعنی خیلی زیاد می شوند و بازی زیاد یعنی یک قسم رقابت می تواند 50 دقیقه ادامه یابد.
اما اگر دستو خوب باشند بسیارتر توپ در داخل میدان خواهد بود. بین هم پاس میدهند، با هجوم میگذارند، توپ را اداره میکنند. این زمان در همین بازی این چیز احساس میگردد، یعنی بسیارتر توپ در میدان است نه بیرون از آن. این معنی دارد که هر دسته این زمان خوب بازی کرده ایستادند و دسته که ضعیفتر است معلوم می شود. یعنی این زمان ترکمنستان ضعیفتر است، آنها بسیارتر توپ را زده از میدان بیرون کرده ایستادند. اگر توپ در نظارت فوتبالبازان ایران باشد خیلی کم حالتهایی می شوند که آنها خطا میکنند و توپ را از میدان بیرون مینمایند. یعنی بین هم پاسی خوب میدهند، توپ را به همدیگر درست میرسانند، همدیگر فهمیهشان خوب است و همه این به اون برده میرساند که توپ بسیارتر در داخل میدان می باشد، دسته ها بازی می کنند و پاوزا نیستند. ماریا چاریوا، یک ضربه دیگر. اکثر حمله بازیکنان دسته اینا رو مشاهده میکنیم. وضعیت خیلی خوب گلزنی، سورا شیرباغی خیلی خوب بازی کرد، یک رقیب را فریب داد، پس به عقب ضربه و این وضعیت برطرف کرده می شود. اکنون میتوانیم متوجه شویم با هجوم دسته ترکمنستان. قاعده بازی ویران نشده است در مرکز میدان، اگرچه میبینیم که اینجا ماسا کمالی در زمین خوبی دست و سیب دارد. در فرصتی که امکانات خوب گلزنی بود نه سورا شیرباغی بود بلکه اونجا الهام انفجه بود، بازیگر رقم 8. توجه میکنیم به این لحظه تکرار برخورد ماسا کمالی و جمیله بابایوا. ماریا چاریوا از همین موقعی که توپ از میدان بیرون شد اون را وارد بازی خواهد کرد، یعنی اوت است. حتی ضربه هم زد اینجا ماریا چاریوا. ببینید که در تقریبا 9 دقیقه که این زمان دقیقه 9 جریان دارد دسته ایران بعد در روزه ترکمنستان تا حال یگان گل نزده است. ولی یک خصوصیت دیگر فوتزال همون باشد که زیاد گل‌ها در نیمه دوم زده میشوند. یعنی اینجا که حرکت زیاد است دسته ها بازیگران خسته میشوند تا نیمه دوم رقابت و اونجا اشتباه بسیارتر به نظر میرسند. همچنین بازیگران کمتر اگر به هجوم بزنند کمتر به خط دفاع برمیگردند، این به گل ها خواهد آورد. ضربه به طرف دروازه، این به ضربه کنجی میآورد. اونجا در کنار کوشش کرد زیبا افروخ بازیگر رقم 9 تا این ضربه را اجرا کند و ضربهش به نتیجه به انجام رسید. در نتیجه سرگذاری برطرف کرده شد. پس به عقب ضربه به طرف دروازه، اینجا هم زیبا بود، ضربه خود را اجرا نمود و ضربهش بالا رفت. پس به کنار اینجا خود بازی ویران کرده شد در مرکز میدان. بله بر ضد هما اغیپور. میتوان از این موقع ضربه هم زد ولی شاید بهتر میشود اگر بین هم پاس داده بعدم به هجوم بزنه بازیکن ایرانی. چند امکانیت خوبی ضربه زنی هم دیده می شود. پس به کنار بعدا از اینجا ضربه زده می شود. زیبا افروخ این ضربه را اجرا نمود. پس با طرف دیگر بازم زیبا افروخ، نه اینجا اکنون توپ رو میگیرد در نظرات خود الهام انفجه. زیبا افروخ الهام انفجه، پس به کنار ارسال
و اکسان حمله بازیگران کشور ترکمنستان را ما متوجه می‌گردیم. پاسی خوب ولی سرعتی بلندتر داشت این پاس. اگر اندکی با سرعتی پستر روان کرده میشد امکانیت خیلی خوب هم پیدا می‌گردید. برای دوام دادن هجوم و حمله را خوفناکتر کردن. اینجا رقابت خوب ورزنده در خط دفاع نشان دادند بازیگران ایرانی و این وضعیت را برطرف کردند. مهتاب بانویی توپ به طرف دروازه‌بان داده می شود. می‌بینیم که فرزان و سولیسیس هم به هجوم پای وصل می شود. ضربه به طرف دروازه، یک ضربه دیگر و در نهایت گل. دوستان عزیز، بازیگران دسته ایران در رقابت با ترکمنستان بسیار هم زحمت کشیدن برای زدن گل و در نهایت این گل را زیبا افروخ با اصول زیبا به ثمر رساند. زیبا فقط گل زیبا میزند. اما تو این گل بازیگران کشور ترکمنستان در خط دفاع توانستند وضعیت را برطرف کنند. علاوه خصوص دروازه‌بان در چند فرصت خیلی خوب بازی کرد، اما اینجا اکنون فرصت دیگر برای آنها هم پیدا نشد تا ضربه سیوم بازیگران ایران را که زیبا افروغان را زد برطرف نمایند، چون دو ضربه قبلی پیش از این برطرف کرده شدند. یک بار 0 دسته ایران به پیش میبراید. ماریا چریوا میخواست توپ را به لاله حیپوا برساند، در تلاش خود موفق نشد. پس به کنار بسیار آسانیده می شود. قاعده بازی ویران شد یا نه این را اکنون داور میداند، ولی بازیگر ایرانی از پا افتید و داور صدا و شکش را بلند نکرد. ماریا چریوا پرتابیو با این طرف میدان باز هم با سرعت بلندتر و بازیگران ترکمنستان نتوانستند توپ را بگیرند. اول خصوص اینجا جمیله بابایوا بود. امکاناتی نوبتی برای ایران. اونجا در کنار خیلی خوب یک نفر رو مهتاب بانویی فریب داد. پس به عقب سال به دروازه‌بان فرزانه توسلیسیست. ضربه نوبتی اینجا به کنار می آید. ارسال نوبتی به موقع اوزاد، از آنجا ضربه زده شد. مهتاب بانویی بود که این ضربه را اجرا نمود، ولی ضربه زده فوتزال بازی مذکور بلندتر از دروازه رفت. پس به کنار ارسال نوبتی به خط هجوم. اینجا میخواست توپ را درست‌تر قبول کنه سویتلانا پرینیکووا، ولی همون طوری شد که شد. حمله نوبتی پس به کنار با ضربه نوبتی اینجا مهتاب بانویی میزند. این ضربهش برطرف شد و به هجوم جوابی توجه میکنیم. تنها اینجا توپ را از نزدیکی دروازه خود دورتر کردن بازیگران ترکمنستان و خلاص دیگر هیچ کار کردن نتوانستند. حمله نوبتی ایران
پس به کنار. بازیکنان نو در هیئت دسته ایران به میدان میآیند. این همون فوتبالبازانی باشند که در آغاز رقابت به میدان آمده بودند، یعنی سارا شرباغی، فرشته خسروی، سعید نستران، مقیمی و مرال ترکمان. این زمان مرال ترکمان با توپ پس یا به کنار. سعید نستران، مقیمی. توپ در میدان گل داشته می شود. اینجا یک خطای دروازه‌بان دسته ایران فرزانه توسلیسیس اندکی پای خود را بلندتر برداشت. با معنای فوتزالی این سخن و تایم اوت نخستین دقیقه 16 رقابت جریان دارد. فرصتی برگشتن به میدان است. ضربه کنجی بازیکنان ترکمن. اینجا اونها رو دوور به نزد خود جیغ زد. سرمربیشان البته به نزد خود جیغ زد تا یک نوع تاکتیک رو استفاده ببرند. پس برخی ماریا چاری و ضربه به طرف دروازه میزند. دروازه‌بان ضربه را برطرف کردن توانست. بعد خود دروازه‌بان کوشش ضربه زنی میکند. او هم ضربه زد. ضربهش به نتیجه به انجام میرسد. پس به کنار. سپاقیب از اینجا ضربه به طرف دروازه زده می شود. از خط دفاع خیلی خوب به هجوم برآمدند بازیکنان کشور ایران، ولی کار رو تا ضربه نرساندند. امکانیت است برای ضربه را اجرا کردن. ضربه هم اجرا می‌گردد. سارا شرباغی این ضربه را اجرا نمود. یک ضربه دیگر و بازم دروازه‌بان در موقع خود استوار قرار داشت. می‌بینیم که دروازه‌بان منتخب ترکمنستان در این بازی واقعا هم خود را در سطح عالی نشان داده ایستاده است. پس به عقب ضربه را به طرف دروازه اینجا اجرا میکند سعید نستران مقیمی. به نتیجه بعدم دروازه‌بان ایران از موقعش بیرون میبراید تا همه را برطرف کنند و به مقصد خودم رسید. فرزانه توسلیسیس. پس به کنار ضربه نوبتی و گل. سارا شرباغی دوستان ارجمند این گل را به هدف میرساند. چگونه گلی زیبا ایران by player number 5 سارا شیربگی. با اصول بهترین این گل را به هدف رساند. ضربه به گوشه بالایی دروازه و در برطرف کردن اون البته دروازه‌بان هم عاجز موند. ببینید که چگونه ضربه خوب اجرا گردید و پاس مرال ترکمان هم خیلی و خیلی عالی بود.
Мария Чариева муборизаи ӯ тӯбро мегиранд бозигарони туркман. ҳамлаи онҳо метавонанд муваффақ шаванд футболбозони ин тим. Эрон то ҳамин дам ба дарвозаи худ танҳо як голро сар додааст. ҳамон голе ки дар бозии гузашта дастаи мазкур онро сар дод дар бозӣ бо дастаи Қирғизистон. Дигар дастаи мазкур гол сар надодааст. ба ҳола таваҷҷӯҳ мекунем. Пас ба канор, зарба ба тарафи дарвоза. Мегирад тӯбро бозам дарвозабон Аиша Аманбердиева. онҷо тӯб аз майдон берун шуд. Саҳро Шербиғӣ тавассути канор кӯшиш намуд. Мария Чариева. талоши навбатии бозигарони Эрон. зарба ба тарафи дарвоза. ин навбат Саиди Нестаран муқимӣ зарбаро иҷро намуд ва тӯбро дарвозабон бозам бартараф кардааст. ӯ ба тӯб расидааст, яъне зарбаи навбатии Тунҷӣ. пас ба рақиб. خیلی خوب حمله را تقویت بخشیدن بازیگران ایران، ولی بعدا در کنار نتوانست فرشته خسروی توپ را درست‌تر بگیرد و حمله را ادامه دهد. توپ را با نوبتی در مرکز میدان. چون می‌نماید که بازیگران ترکمن خیلی خسته شدند وکی و بازیگران ایران باشد گویا که تا حال نیم قوه خود را استفاده نکرده ایستادند. پس به کنار محسا کمالی بازم میبینیم که بازیگران نو به میدان آمدند، از جمله محسا کمالی یکی از آنهاست. بعدم سعیدو فاطمه حسینی هم در میدان میبینیم. پس به کنار سالی نوبتی اینجا برای ضربه زنی هم خوبه است، ولی موقع را درست اشغال میکنن بازیگران ترکمن و به هجوم میگذارند. تو برای نوبتی اینجا میبینیم که جمیله بابایوا، ولی بعدا این وضعیت برطرف شد. Лехаипова در کنار میدان، اینجا ضربه. بازم ماریا چاریوا از همین موقع به طرف دروازه ضربه زد، با امید که رسیدگی دوم به توپ خواهد بود. اینجا از فاصله دور با غیپور ضربه اجرا میکنند به طرف دروازه، ولی این ضربه خیلی نادقیق میرود. اینجا وقت هم تمام شد دوستان عزیز و همین طور قسم اول رقابت دستای ایران و ترکمنستان به انجام میرسد. با حساب 2-0 نیمه اول تمام شد. فوتبالبازان ایران پیشرفت باشند و در نیمه دوم بازم مشاهده میکنیم که چگونه نتیجه نشان خواهند داد رقیبان اونها از کشور ترکمنستان. با ما باشید.
از نیمه اولی دیدار 2-0 است. بازیگران ایران در قسم اول میتوانستند از 2 گل هم بیشتر به ثمر برسانند، ولی تنها 2 گل را زدند و در آغاز نیمه دوم مشاهده میکنیم که گل سوم هم به هدف رسانیده میشود. سارا شیرباغی دوبل میکند، گل دوم دروازه امروزه و گل سوم دسته ایران در مجموع. حساب رقابت 3-0 میشود. در نیمه اول بازیگران ترکمنستان کوشش‌هایشان بهتر بودند، آنها توجه به خط هجوم هم داشتند، هرچند بسیارتر در خط دفاع بودند و از کنتر حمله ها استفاده می‌بردند. میتوانستند موفق هم باشند به زدن گل، ولی در تلاش خود نتوانستند کامیاب باشند. همین طور قسم اول رقابت را بازیگران ایران با تشبث و تردد پررأی خود به اتمام رساندند. شماره هجوم خیلی زیاد بود، ضربه ها به طرف دروازه زیاد زده می شدند. خط دفاعی دسته ترکمنستان در نیمه اول از اودایکو بهتر برآمد، دروازه بان هم توانست چند سیو عالی را اجرا کند. یعنی تو در 10 دقیقه اول رقابت بازیگران ایرانی نتوانستند مشرف به گلزنی شوند، هرچند امکانیت ها برای این واقعا هم زیاد بودند. و در 10 دقیقه آخر قسم دوم، یعنی در دهه دوم نیمه اول، بعداً بازیگران ایرانی توانستند همون 2 گل خود را به ثمر برسانند، هجوم را بهتر سازمان دادند و در نهایت موفق شدند به زدن 2 گل. نیمه دوم را مشاهده میکنیم اکنون که با چنین حالت شروع میگردد. حساب دیدار 4-0 میگردد. اون 2 گلی که بازیگران ایرانی در 20 دقیقه تازه قسم اول زدند، اکنون میبینیم که در 1 دقیقه تازه قسم دوم اونها رو به هدف میرسانند. توجه میکنیم بار دیگر این بعد گل رو فرشته خسروی به هدف رساند و حساب رقابت رو بازیگر مذکور 4-0 میکنه. نکنون حساب خیلی کلان است، ولی بازیگران کشور ایران بس نخواهند کرد، آنها همونو به حمله خواهند گذاشت و همونو فرصت های گلزنی رو پیدا خواهند کرد. این حالت را ما و شما در بازی گذشته دسته مذکور مشاهده کردیم، چون 4 گل 5 گل هم میزنند بازیگران ایرانی، ولی به خط دفاع نمیشینند. تنها و تنها توجهشان به خط هجوم و خط حمله است. برای همین هم در بازی قبلی دسته مذکور گل های زیادی را به ثمر رساند. در مجموع ایران 16 گل زد و تنها 1 گل را به دروازه‌اش سر داد. با شمول گل امروزه لکه گل زده ایرانیات با 20 عدد برابر میشوند و لکه 21 شدند. این وقت سعید نستران مقیمی دوباره وارد دروازه کرد، حساب 5-0 میشود. توجه میکنیم چگونه ضربه زده شد. اینجا توپ رسید به بازیگر دیگر. شده میکنیم که شاید فرشته خسروی، بله فرشته خسروی بازیگر رقم 6 دور به هدف رساند. بعد از ضربه سعید نستران مقیمی توپ راست به طرف سر فرشته خسروی زد و خسروی گل نوبتی خود و همچنین منتخب ایران را به هدف رساند. هیئت را به شما شناس میکنم دوستان عزیز. دسته ایران همچنین بازیگران دارد در هیئت خود. دروازه‌بان رقم 1 همچنین کاپیتان است فرزانه توسلیس، بعدا رقم 5 سارا شیرباغی، رقم 6 فرشته خسروی، رقم 11 سعید نستران مقیمی، درزی رقم 14 مرال ترکمان، بعدا رقم 2 محتاب بنای، 3 سیده فاطمه حسینی، 4 فاطمه رحمتی، 7 ماسا کمالی، 8 الهام انفجا، بعدا 9 زیبا افروغ، 10 محدثه محمدی، 12 سعید مهدیو محمودینیا و رقم 13 هما غیپور. سرمربی دسته فروزان سلیمانی است، با کمک می‌رساند زیور بوبوی، سمیرا بیگدلی، همچنین در استودیو مربیان دسته ایران سمیان نجفی ابراندآبادی قرار دارد، فرزانه استانی و الهام لشغری. هیئت دسته ترکمنستان باشد چنین است دوستان عزیز: عایشه امانبردی و دروازه‌بان رقم 1 رقم 10 کاپیتان ماریا چاریوا. توجه می‌کنیم به هجوم، این را دروازه‌بان برطرف می‌کند. رقم 7 کامیلا مینگازова، رقم 8 لاله حیپووا، تحت رقم 9 باشد جرین محمدova بازی می‌کند.
баъдан бозигарони дигар рақами 2 эҷегул дурди ва рақами 3 Мария Химипова рақами 4 Первана Қурбанова 6 Лейла Таҷанова 12 Малика Эминова 13 Светлана Пряникова ва 14 Ҷамиля Бабаева. Самурабии мунтахаби занонаи футзали кишвари Туркманистон ин Камил Мингазов аст. ба ӯ кӯмак мерасонад Якуб Авезов. Ҳамчунин дар стодии мураббиён чунин мутахассисон ҳастанд. Ҷумалмуратов, Арзегул Киҷигулова, Ҳурмакулиева ва Шири Байрамдурдиев. Доварони рақобати имрӯза инҳо ҳастанд. Александра Кончикова аз Ӯзбекистон довари асосӣ мебошад. довари дуюм ин Сайёра Саидова аз Тоҷикистон аст. довари сеюм Суроб Сатторов аз Тоҷикистон. Вақтсанҷ аз Қирғизистон Мирзобек Ҷарапов аст. ҳамлаи навбати Эрон инҷо зарбазада шуд вале бенатиҷа. як кӯшиши дигар эрониё ва инҷо метавонам ба ҳуҷум бузанам. нафузабозони туркман бозам тӯб аз назди пои онҳо гирифта шуд ва зарбаи қавӣ зибо Афруғ бо голи навбати ин бозигар тамом мешавад. ҳисоби рақобат 6-0. Goal for Islamic Republic of Iran by band number 9, Ziba Afruq. мушоҳида мекунем бор дигар ин голро мебинем ки дарвозабони мунтахаби Туркманистон ҳамиваз шудааст. Айша Манбердиева ки дар нимаи аввал буд айни замон ба ҷои Малика Эминова бозӣ карда истодааст. ӯ рақами 12 дорад дар пиёни худ. ва бояд гуфт ки дарвозабони қаблии даста хеле ва хеле беҳтар буд ки айни замон боз вориди майдон мешавад. Айша Манбердиева ӯ чунин ҳолатҳоро бартараф кардан метавонист. яъне голи шашуме ки ба сама расид чунин фурсатҳоро мегирифт. умуман лаҳзаҳои хеле зиёди голзанӣ буданд ки онҳоро бартараф кардан тавонист Айша Манбердиева. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбатӣ. ин вазъият бенатиҷа ба анҷом мерасад. зарба ва фикр дорам тӯб ба тири дарвоза расид. хеле зарбаи қавӣ буд. ҳамлаи навбати бозигарони Эрон пас ба ақиб. пас ба канор. зарба ба тарафи дарвоза иҷро мегардад. хеле зарбаи хуб. вале тӯб инҷо болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. палутар аз дарвоза дақиқтараш ва бенатиҷа.
پس با کنار امکانیت برای ضربه نوبتی را زدن و ببینید که دروازه‌بان چگونه اولی بازی میکند. عایشه امانبکова ضربه مساکم اولی خوفناک بود، قوی بود، ولی این بازیگر و این دروازه‌بان سری وقت موقع درست گرفت و این وضعیت را برطرف نمود. چنان احساساتی است که اگر در آغاز نیمه دوم از همین دروازه‌بان را به میدان وارد نکردن، یعنی عایشه امانبردی و نه ملکه امینова، پس این گل ها رو شاید هم نمیدیدیم. حمله نوبتی عادشاه محمدی نظام با تو بود، پس و برقیب ارسال کنار. وضعیت خیلی خوبی گلزنی، ضربه زده می شود، دروازه‌بان برطرف می کند و در نهایت کار توپ را سیدا فاطمه حسینی توانست وارد دروازه کند، بازیگر رقم 3. حساب 7-0 می شود. Goal for Islamic Republic of Iran by player number 3, Sayyidi Fatima Husseini. ببینید که در این فرصت هم دروازه‌بان ضربه اول را برطرف کرد، دوم را هم برطرف نمود. باید بازیگران میدانی هم کمک رسانند به دروازه‌بان، چون که یک ضربه دو ضربه برطرف می شود. دیگر او هم البته آدم عنکبوت نیست که به این طرف و به اون طرف پریدن تواند. ماریا چریوا یک ضربه زده می شود به طرفی دروازه. ضربه خوب زد ماریا چریوا به طرف دروازه، ولی آماده با دروازه‌بان منتخب ایران که او هم عوض شده است. می‌بینیم که این زمان در میدان سعیدی مهدیا محمودینی است، بازیگر رقم 12. نه فرزانه توسلی که در قسم اول موضوع بود. توجه به حمله توانست این وضعیت را برطرف کند جرین مامدووا. حمله نوبتی بازیگران ایران. پس وقتی ضربه و ببینید که چگونه کامبیناسیون اولی با گل زیباترین با انجام میرسد. مسا کمولی کامبیناسیون اولی و گل از آن زیباتر. توجه میشویم بار دیگر. اینجا البته دروازه‌بان هیچ کار کردن نمیتوانست، چون ضربه خیلی قوی اجرا گردید. تایم اوت با حساب 8-0.
خب بعد از تایم‌اوت برگشتند بازیگران هر دو تیم به میدان. حساب 8-0 به نفع ایران است. من خاطر رسانی میکنم که تنها 2 گل در نیمه اول زده شدند و 6 گل خود را بازیگران کشور ایران در 10 دقیقه قسم دوم رقابت زدند. امکانیت نوبتی برای گل زدن و دروازه‌بان این وضعیت را برطرف میکند. بهترین فوتبالباز در هیئت ترکمنستان به یگان شک و تردید البته دروازه‌بان آنهاست. اگر هر یک از بازیگری در میدان بوده به مثل او هنرنمایی میکرد، در این زمان کار ایران خیلی مشکل میشد. حمله نوبتی اینجا ضربه زده می شود. سارا شیرباغی می توانست گل نوبتی خود را به هدف رساند، ولی این بعد ضربه زده این بازیگر پالوتر از دروازه بیرون از میدان شد. امکانیت نوبتی برای زدن ضربه، برای زدن گل و بازم برای سارا شیرباغی چون این فرصت فراهم می آید. می توان اینجا ضربه زد. سارا شیرباغی پس به کنار. برای چریوه میتوان کوشش کرد برای زدن حداقل یک گل. بازیگران قرقیز توانستند یک گل به ثمر برسانند، پس بازیگران ترکمن هم باید برای همین یک گل زدن کوشش کنند حداقل، چون بیش از یک گل به دروازه دسته ایران زدن، به دروازه چنین دسته ایران، این البته خیلی و خیلی کار مشکل خواهد بود. سطح فوتبال ایران یک سر و گردن بالا است. میتوان مثال آورد خب فوتبال مردانه را فوتبال بین جوانان، فوتبال بین بانوان. خوب اگر بانوان همین طور باشد، پس تصور کنید که جوانان و کلانسالان چگونه بازی میکنند. و منتخب ایران هم البته یکی از دسته های بهترین در عالم است. منتخب فوتبال ایران یعنی در ریتینگ جهانی آنها همیشه در زینه های بلندترین قرار دارند. در جام های جهان اشتراک می‌ورزند تا به دور نیم نهایی رو خط میگیرند و در قطار دسته‌های قوی خیلی قوی عالم در فوتبال که برزیل، ارژانتین، روسیه، اسپانیا هستند، همچنین ایران البته هست. حمله نوبتی ایران، سارا شیرباغی پس به کنار. سعید نسترن مقیمی پس به کنار. اینجا مرال ترکمن
талоши навбатӣ зарба ва Марал Торкаман кӯшиш кард барои зарба задан. имконияти зарбазанӣ ва пас доданам вуҷуд дошт, вале онҷо финт кард ва тӯбро аз даст дод бозигари Иронин. ба ҳамлаи хавфноки бозигарони Туркман меорад. вазъияти хеле хуби голзанӣ, зарба ва дарвозабон бартараф мекунад. аз ҳаракатҳои бозигари рақами 7 Камила Мингазова маълум буд ки ин тӯбро ӯ ба дарвоза ворид нахоҳад кард. контрҳамлаи хеле олӣ буд, лаҳзаи хавфноки голзанӣ ва бояд он истифода мешуд, вале истифода нагардид. аллаи навбатӣ бозигарони Эрон пас ба канор метавон зарба зад ба тарафи дарвоза. аз онҷо Мотоб Баноӣ кӯшиш намуд. пас ба Ахиб зарба ва аксар аллаи навбатӣ бозигарони Туркманистон хеле хуб ҳаракат кардан. ин навбат сабзпӯшон талошҳои навбатӣ хеле хуб Лейли Атаҷанова бозӣ кард, ду нафарро фиреб дод, вале баъдан тӯбро аз ӯ гирифтанд. ҳуҷуми навбатӣ партоб ба канори ҷо нагардад. вазъияти хеле хуб барои футзалбозони Эрон. ҳаракатҳои хеле ҷолиб ва аз ҳама муҳим ин ҳаракатҳо бо суръати баланд иҷро шуда истоданд. паси навбатӣ ва дарвозабон тӯбро мегирад. пас ба Ақиб Хусравӣ ирсолиё ба бозигарони хати дифоъ Фотима Раҳматӣ. аллаи навбатӣ тӯб ба канор расонида мешавад. Зибо Афрух пас ба Ақиб, аз онҷо тӯб ба Хусравӣ Фаришта расонида шуд. мавқеи озод онҷо дар канор дида мешавад. пас ва зарба. мебинед ки ҳар як ҳуҷуми худро тӯб ба хотимаи мантиқӣ мерасонанд футзалбозони кишвари Эрон, яъне тӯб ба зарба ба тарафи дарвоза. аллаи навбатӣ бозигарони Туркман, инҷо Ҷамила Бабаева аз по меафтад. ишора мегардад ки Зибо Афрух бар зидди қоидаи бозиро вайрон намудааст.
ضربه اینجا اجرا میگردد. جمیله بابایوا و اینجا دروازه‌بان به خطا توپ را میگیرد. حمله نوبتی بازیکنان کشور ایران. ضربه کوشش نوبتی باز یک ضربه دیگر. اینجا توپ به ستون دروازه میرسد. دروازه‌بان ترکمنستان عایشه امانبردی و کمی اوسه برداشته است. مطابق بنایی میتوانست گل نوبتی را به هدف رساند. شاید هدف بازیگران ایران این زمان حساب گل خود را به 10 عدد رساندن باشد. دیگر با یگان دلیل نمیتوان چنین حرکت آنها را به خط هجوم فهماند. مطابق بنایی حمله بازیگران کشور ترکمنستان. جمیله بابایوا توپ را به کنار رسانیدن توانست. سال عقیب حمله دوم دارد. ضربه و در نهایت دروازه‌بان توپ را میگیرد. عکس العمل نوبتی بازیگران ایران. مرال ترکمن تو هنوزم با توپ یک نفر رو خیلی خوب فریب داد و بعدا گل زیبا را به ثمر رساند. حساب رقابت را 9 بر 0 کرد. Goal for Islamic Republic of Iran by player number 14, Maral Torkaman. بینید که هم رقم خود را چگونه با فریب داد. جمیله بابایوا را در مرکز میدان و پس آن ضربه اش را اجرا نمود. این گل نهم بازیگران ایران بود. کوشش یک گل دیگر زدن خواهند کرد بازیگران ایران. از ترکمنستان دیگر باور نیست که آنها گل میزنند و ایران باید حساب گل خود را به 10 عدد برساند تا خیلی حساب زیبا باشد. 10 بر 0 و از 0 ترکمنستان را میتوانیم بعدا به ایران بدیم و حساب 100 می شود. ماریا چاریوا ضربه عایشه امانبردی و به خط هجوم توپ را میگیرند بازیگران ایران. پاس به کنار و اینجا توپ درست‌تر به مرال ترکمن داده نشد وگرنه او میتوانست آن را وارد دروازه خلی بنماید. ضربه این ضربه خیلی نادقیق است. آن را الهام نفجه به هدف رساند. عایشه امانبردی و توپ را از او میگیرند. اینجا در مرکز ضربه و بازم دروازه‌بان این وضعیت را برطرف کرد ولی توپ بر روی او رسیده است. او سیب دارد دروازه‌بان منتخب ترکمنستان. نوبسته از اون که بینید این خیلی عجیب بوده میتواند، یعنی 9 گل رو به دروازه خود این دروازه‌بان سر داد. خوب از این 9 گل البته بعضی گل ها به دروازه ملکه امینووا وارد گردیدند، اونی که در قسم دوم در دروازه ایستاده بود. ولی نوبسته از این میتوان گفت که یکی از بهترین در میدان عایشه امانبردیوا بود. سیوهای خیلی زیادی رو او کرد و اگر این دروازه‌بان نمیشد این زمان حساب کمش 15 بر 0 میبود. پس برخیب ضربه به طرف دروازه‌بان دسته ایران توپ را به خط حمله میرساند. کوشش‌های نوبتی بازیگران ایران و عایشه امانبردیوا توپ را میگیرد. توپ را نوبتی کوشش‌های بازیگران کشور ایران. کوشش نوبتی
ضربه به طرف دروازه. امکانیت است برای زدن یک گل با بازیگران کشور ترکمنستان، ولی همین طور بازی به انجام میرسد دوستان ارجمند با حساب 9-0. دسته زنانه فوتزال ایران بر ترکمنستان در مسابقه کاف وومنز فوتزال چمپیونشیپ غلبه به دست میآورد و البته موقع خود در زینه اول بهتر میکند و معلوم است که دسته مذکور قهرمان می شود. ترکمنستان با حساب 9-0 اینجا شکست خورد و حساب خیلی کلان است، اما این پیش از مسابقه معلوم بود که دسته ایران به خود همتا در این مسابقه ندارد. تا اینجا با شما خیر خوش میکنیم، خیر تنسیت و خانواده باشید.